हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में अपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो चलो मित्रों मैथ्स अंदर आज जोईशू धोरण 10 चैप्टर 14 संभावना। बराबर। तो जो मित्रों आपने संभावना चैप्टर जोईशू ए पहला थोड़ी माहिती मेळवी लीए कि संभावना चैप्टर आपना माटे उपयोगी केम छे। तो जो मित्रों संभावना अने आंकड़ाशास्त्र मैथ्सनी अंदर आ बे चैप्टर एवा छे कि जे आपने तैयारी करी दईए तो पास थई जाय छे। बरोबर। तो संभावनामांथी 10 थी वधु मार्क्सनुं पूछाय छे अने आंकड़ाशास्त्रमां 15 થી 16 मार्कनुं पूछाय छे। बरोबर। तो आ आपना माटे बहु ज इम्पोर्टન્ટ छे। तो संभावना छे शुं अने एकदम सहेलुं छे मित्रों। तो जोईए आपने संभावना एटले शुं। बरोबर। तो संभावना एटले कोईपण घटना थवानी शक्यता दर्शावे छे। बरोबर। जो कोईपण घटना दाखला तरीके कोई घटना थवानी छे एना विषे आपणे आगाही करीए छीए। दाखला तरीके आपणे वादळ जोईए, काळा वादळ जोईने आपणे आगाही करीए कि आजे चोक्कस वरसाद पड़शे। आ शुं छे? एक संभावना छे। बरोबर मित्रों। का तो कोई विद्यार्थी बहु ज मेहनत करे छे, रात दिवस मेहनत करे छे, तो आपणे शक्यता संभावना करी सके चोक्कस आ विद्यार्थी पास थई ज जशे। बरोबर। आने पण संभावना ज कहेवाय छे। तो घणी बधी संभावनाओ होय छे। बरोबर मित्रों। तो चालो जोईए कोईपण घटना एनी संभावना माटे 0 थी वधु अने 1 थी ओછી संभावना होय छे। बरोबर। जो अशक्य घटना, जे घटना थवानी ज नथी एने अशक्य घटना कहेवाय छे। जो मित्रों सूर्य कई बाजू पूर्वमां उगे छे અને આપણે એવું કહીએ કે સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગશે, તો આ અશક્ય ઘટના છે। તો અશક્ય ઘટનાની સંભાવના કેવી હોય છે? 0। તો 1 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં આવી પૂછી શકે છે અશક્ય ઘટનાની સંભાવના કેટલી હોય છે? તો 0। દાખલા તરીકે સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે, આ અશક્ય ઘટના છે। અને નારંગીના છોડ પર સફરજન લાગે ના લાગે, આ પણ અશક્ય ઘટના છે। બરાબર। ચોક્કસ ઘટના એટલે જે ચોક્કસ થવાની જ છે એવી ઘટના ની સંભાવના કેટલી છે? 1। ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 છે। જો વેલ માછલી, વેલ કાં તો શાર્ક પાણીમાં તરી શકે, હા ચોક્કસ તરી શકે, આ ચોક્કસ ઘટના છે। બરાબર। સૂરજ પશ્ચિમમાં ઉગશે ના ઉગે। બરાબર। સૂરજ ક્યાં ઉગે છે? પૂર્વમાં જ ઉગે, તો આ શક્ય ઘટના। બરાબર। તો એ ઘટના માટે ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના કેટલી છે? 1। खाली आपने इंट्रोडक्शन है, आगे दाखला जोईशुं एटले बधुं ज तमने ख्याल आई जशे। छतां पण आ तमारे जोवानुं ज छे। बरोबर। चलो मित्रों बीजो पॉइंट जोईए, पूरक घटना। पूरक घटना एटले शुं? तो जो मित्रों पूरक घटना कोने कहीशुं? एक वाक्य नेगेटिव हशे, एक वाक्य पॉजिटिव। जो आपने कहीए वादळ जोईने कि आजे चोक्कस वरसाद पड़शे, आ पॉजिटिव वाक्य छे। अने बीजा सामेनो व्यक्ति शुं कहेशे? आजे वरसाद नहीं पड़े, तो आ नेगेटिव वाक्य। बरोबर। तो आ बंनेनी एकबीजानी शुं छे? पूरक घटना। ए घटना थवानी संभावना अने बीजी ए घटना नहीं थवानी संभावना, आ बंने एकबीजानी शुं छे? पूरक घटना। तो चलो थोड़ा उदाहरण जोईशुं। घटना ए नहीं ने घटना ए नी पूरक घटना कहे छे। बरोबर। एटले के घटना ए नहीं ने घटना ए नी पूरक घटना कहे छे अने तेने ए बार तरीके दर्शावाय छे। दाखला तरीके घटना एक पॉजिटिव वाक्य है, आज विराट कोहली सदी मारशे। तो बीजू वाक्य नेगेटिव में शू कहेशे? आज विराट सदी नहीं मारे। आ बंने एकबीजानी केवी पूरक घटना है। बरोबर। तो आवा उदाहरण आपने पूरक घटना एटले शुं? तो आवा उदाहरण पण लखीए तो पण चाले। बरोबर मित्रों। जो आपने दाखला गणीशुं एटले सौथी वधु ख्याल आवशे। अत्यारे खाली समज ज मेळवવાની છે। बरोबर। तो चलो मित्रों आपने जोईशुं कोईपण घटनानी संभावना शोधवानुं सूत्र है। बरोबर। जो मित्रों अहीं पी ऑफ पी एटले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर घटना ए थवाना परिणाम छेदमां कुल परिणाम। तो चलो मित्रों आपने कोईपण घटनानी संभावना शोधवानुं सूत्र जोईशुं। सूत्र शुं छे? पी ऑफ ए घटना ए थवाना परिणाम अने छेदमां कुल परिणाम। आ आपनो आखा चेप्टर में आ एक ज सूत्र है, आपने याद राखवानुं छे। बरोबर। तो चलो मित्रों बीजो पॉइंट जोईशुं, समसंभावी परिणाम। बरोबर। समसंभावी एटले केवा परिणाम? चलो ज्यारे कोई घटना माटे
કુલ પરિણામોમાંથી દરેક પરિણામ આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હોય અને કયો પરિણામ આવશે તેની અગાઉથી આપણે આગાહી કરી શકતા નથી, તેને સમસંભાવી પરિણામ કહે છે, બરાબર. તો એટલે પરિણામો એટલે કેવું, જો મિત્રો આપણે એક સિક્કો ઉછાળીએ છીએ, બરાબર, સિક્કો ઉછાળતા, બરાબર, આપણે સિક્કો ઉછાળીએ તો એના બે બાજુઓમાંથી હેડ કાં તો ટેલ ગમે તે એક ચોક્કસ જ આવશે પરિણામ, પરંતુ આપણે જ્યારે સિક્કો ઉછાળીએ ત્યારે આ જ આવશે એમ ચોક્કસ કહી શકતા, આગાહી કરી શકતા નથી, બરાબર. તેને સમસંભાવી પરિણામ કહે છે. જ્યારે પાસાની અંદર પણ પાસાના કેટલા 6 બાજુ હોય છે, બરાબર. હવે 6માંથી કઈ બાજુ આવશે એ ચોક્કસ એક તો આવશે જ, પરંતુ કઈ આવશે તેની આપણે આગાહી કરી શકતા નથી. તો આવી ઘટનાને સમસંભાવી પરિણામ કહેવાય છે, બરાબર. તો ચલો મિત્રો આપણે સિક્કા વિશેની સમજૂતી મેળવીશું, બરાબર. સિક્કો એટલે આપણે જે એક રૂપિયો છે એને કેટલી બાજુ હોય છે, 2 બાજુ, એક છાપ હોય છે ને બીજી કાંટ, બરાબર. છાપને એચ એટલે હેડ કહેવાય છે અને કાંટ એટલે ટેલ, બરાબર. તો આપણે આ બંનેનો ઉપયોગ થશે. સિક્કાની 2 બાજુ હોય તો સિક્કાને એક વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા પરિણામો મળશે, તો 2 પરિણામો, કેમ કે 2 બાજુ છે સિક્કાને, બરાબર. તો અહીંયા એના માટેનું એક સૂત્ર છે, બરાબર મિત્રો, 2n નો ઘાત. એક વખત ઉછાળતા 2 ગુણ્યા 2 એકા 2 થશે, બરાબર, 2 એકા 2. તો સિક્કાને એક વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા પરિણામ મળશે, તો 2, એક વખત એચ અને ટી, બરાબર. એ જ રીતે સિક્કાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે તો કુલ કેટલા પરિણામ મળશે, તો 2 વખત માટે શું છે, 2 નો n ઘાત બરાબર 2 વખત ઉછાળતા 2, બરાબર. તો 2 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે, 2 દુ 4. તો સિક્કાને 2 વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા પરિણામો મળશે, તો 4. કઈ રીતના, તો એચ 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 ટી એચ હેડ હેડ, પછી હેડ ટેલ અને ટેલ હેડ અને ટેલ ટેલ, બરાબર. આ રીતના 4 પરિણામો હોય છે, બરાબર મિત્રો. હવે ત્રીજો છે સિક્કાને 3 વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા પરિણામ મળશે, તો અહીંયા આપણે સિક્કાને 3 વખત એટલે કે 2 ની n ઘાત બરાબર 2 ને 3 વખતે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે, 2 દુ 4, 4 દુ 8. તો જો મિત્રો સિક્કાને 3 વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા પરિણામો મળશે, તો 8, બરાબર, 8 પરિણામ મળશે. તો કઈ રીતના, તો જોઈએ મિત્રો. તો જો મિત્રો સિક્કાને 3 વખત ઉછાળતા આપણને કુલ 8 પરિણામ મળે છે, બરાબર. જો પહેલા 4 આવડી જાય એટલે બીજા 4 તો એમનેમ જ આવડી જશે, બરાબર. પહેલા છે ટ્રિપલ એચ, પછી બીજામાં એચ એચ ટી એચ એચ, બરાબર. હવે બીજા નંબર પર જોઈએ તો એચ હશે ત્યાં ટી હશે અને એચ ત્યાં ટી અને ટી હશે ત્યાં એચ, બરાબર. ટી એચ ટી એચ ટી ટી, બરાબર. આ રીતના દાખલો જોઈશું એટલે આપણે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવશે, બરાબર મિત્રો. અત્યારે ખાલી આપણે સમજવાના જ છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે બીજો પોઈન્ટ જોઈશું, પાસો, પાસા વિશે, બરાબર. પાસાની કુલ કેટલી 6 સપાટી હોય છે, બરાબર. તો પાસા માટેનું સૂત્ર છે મિત્રો, સૂત્ર 6 ની n ઘાત, 6 ની n ઘાત, બરાબર. તો જો મિત્રો પાસાને એક વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા 6 પરિણામ મળે છે, બરાબર. તો જોઈએ 6 ની n ઘાત, 6 ની n ઘાત બરાબર 6 એકા 6, બરાબર. એટલે કુલ કેટલા 6 પરિણામ, બરાબર. એ જ રીતના પાસાને 2 વખત ઉછાળતા કુલ 36 પરિણામ મળે, બરાબર. તો જો મિત્રો 6 ની સૂત્ર મુજબ, બરાબર. અહીંયા સૂત્ર જોઈએ તો 6 ની n ઘાત બરાબર કેટલી વખત 2 વખત ઉછાળતા, તો 6 ગુણ્યા 6
6 ની n ઘાત એટલે 2 વખત ઉછાળતા એટલે 6 ની 2 ઘાત બરાબર. તો 6 ગુણ્યા 6 બરાબર કુલ કેટલા? 36. તો પાસાને 2 વખત ઉછાળતા કુલ કેટલા? 36 પરિણામ મળશે. તો કઈ રીતના મિત્રો જો અહીંયા આપણે જોઈશું દાખલો તો આ રીતના ગણવાનો જ છે મિત્રો. આપણને 1 1 બરાબર 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 બરાબર. એ રીતના બીજા નંબર પર 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 અને 2 6. એ જ રીતના ત્રીજો નંબર 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 અને 3 6 બરાબર. એ જ રીતના 4 1 4 2 4 3 4 4 અને 4 5 4 6. હવે પાંચમું પરિણામ 5 1 5 2 5 3 5 6 4 5 5 અને 5 6 બરાબર. હવે છઠ્ઠું પરિણામ 6 1 6 2 6 3 6 4 અને 6 5 6 6 બરાબર. જો મિત્રો દાખલો ગણીશું એટલે આપણે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે બરાબર. અને કદાચ પાસાને આ રીતના કુલ કેટલા? 36 પરિણામ મળશે. હવે આની બધી સમજૂતી આપણે દાખલો ગણીશું ત્યારે આપણે આપીશું બરાબર. અત્યારે આપણે ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન જ છે બરાબર. જો પાસાને કેટલી 3 વખત ઉછાળતા એટલે 6 ની n ઘાત બરાબર કેટલા? 6 ના 3 ઘાત બરાબર. તો જો મિત્રો 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6 કરીશું તો કેટલા થશે? પાસાને 3 વખત ઉછાળતા 6 36 36 અંક 212 થશે બરાબર. આનાથી વધુ પછી ના પૂછાય બરાબર મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણને પત્તાઓ વિશે જોઈશું. જો મિત્રો પત્તાની કુલ સંખ્યા કેટલી હોય છે? 52 સંખ્યા હોય છે બરાબર. હવે 52 પત્તાની અંદર એનો કલર કેવો હોય છે? તો એમાં 2 ભાગ હોય છે. 26 કાળા રંગના પત્તા હોય છે અને 26 લાલ રંગના હોય છે બરાબર. 52 પત્તામાંથી 2 ભાગ પડે છે. 2 વિભાગમાં કાળા રંગના 26 હોય છે અને લાલ રંગના. પરીક્ષામાં આ રીતના પૂછાશે. ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખજો. લાલ રંગના પત્તા કેટલા? તો 26. કાળા રંગના તો 26. પછી એમ પણ પૂછાશે કે લાલના પત્તા કેટલા? અહીંયા ફક્ત લાલના છે, રંગ નહીં કહ્યું. તો લાલના 13 છે, ચોકટના 13, કાળીના 13 અને ફૂલીના 13. તો પ્રશ્ન આમ પૂછાય કે કાળીના કુલ કેટલા પત્તા? તો ઘણા મિત્રો કાળા રંગના કુલ 26 લખી દે છે બરાબર, પણ કાળીના 13 જ હોય છે બરાબર. તો અહીંયા પણ ઘણી કન્ફ્યુઝન જોવા મળે છે. લાલના પત્તા માગ્યા હોય ત્યારે મિત્રો લાલ રંગના પત્તા લખીને આવે છે બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે શબ્દોનું. લાલના અને લાલ રંગ, કાળીના અને કાળા રંગ બરાબર. તો લાલ રંગનો આ રીતના સિમ્બોલ હોય છે બરાબર મિત્રો. લાલ રંગનું આ રીતના સિમ્બોલ હોય છે અને ચોકટનું આ રીતના સિમ્બોલ હોય છે બરાબર. અને કાળીના આ રીતનો સિમ્બોલ હોય છે અને ફૂલીના આ રીતના બરાબર મિત્રો. તો મુખ મુદ્રાવાળા પત્તા એટલે કે જે રાજા રાણી ગુલામ એને મુખ મુદ્રાવાળા કહેવાશે બરાબર. તો 52 પત્તામાંથી મુખ મુદ્રાવાળા કુલ કેટલા પત્તા હોય છે? તો ગુલામના 4, એક લાલનો હોય છે, એક ચોકટનો હોય છે, એક કાળીનો અને એક ફૂલીનો બરાબર. તો દરેક રાણી પણ 4 4ના હશે અને રાજા પણ 4 4ના હશે બરાબર. લાલના, ચોકટના, કાળીના અને ફૂલીના. તો મુખ મુદ્રાવાળા કુલ કેટલા? 12 પત્તા છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. આ રીતના પ્રશ્નો પૂછે છે. મુખ મુદ્રાવાળા લાલ પત્તા કેટલા?
તો મુખ મુદ્રાવાળા લાલ પત્તા કેટલા? તો દરેક મિત્ર એ રીતના જવાબ આવશે, લાલ રંગનો કુલ સમાવેશ કરી નાખશે, બરાબર. પરંતુ અહીંયા લાલના કીધા હોય ત્યારે ફક્ત આની અંદર આવતા હોય એટલા જ આપણે આપવાના છે. લાલના એટલે 4 આવશે, બરાબર. લાલના 4 હશે અને લાલ રંગના કીધા હોય તો 8 આવશે. જો મિત્રો દાખલો ગણીશું એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર 14 સંભાવના ઇન્ટ્રોડક્શન વિડીયો છે. હવે આની પછી આપણે 14.1 લઈશું, બરાબર, જેની અંદર આપણે દાખલાઓની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું. અને જો મિત્રો આ ચેપ્ટર બહુ જ સહેલું છે અને બહુ સારા માર્ક્સનું છે, 10થી ઉપર માર્ક્સનું, ઘણી વખત 14 માર્ક્સનું પણ પૂછાયેલું છે. તો આ ચેપ્ટર આપણા માટે બહુ જ ઉપયોગી છે, બરાબર. તો અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.